All of you mark your attendance in the chat box. Mark your attendance. Page number 49, Lives of Domestic Workers. Lives of Domestic Workers. Listen, in the history above, Harmeet's mother was not the only one who did the housework. A lot of work was done by Mangala, their domestic helper. Many homes, particularly in towns and cities, employ domestic workers. They do a lot of work, sweeping and cleaning, washing clothes and dishes, cooking, looking after young children and the elderly. Most domestic workers are women. Sometimes even young boys or girls are employed to do this work. Wages are low. As domestic work does not have much value, a domestic worker's day can begin as early as 5 in the morning and end as late as 12 at night. Despite the hard work they do, their employers often do not show them much respect. This is what Melanie, a domestic worker, had to say about her experience working in Delhi. My first job was with a rich family that lived in a 3-storied house. The Mem Sahib was very strange as she would about to get any work done. My work was in the kitchen. There were 2 other girls who did the cleaning. Our day would begin at 5 o'clock. For breakfast, we would get a cup of tea and 2 dry rotis. We could never get a third roti. In the evening, when I cooked the food, the 2 other girls should beg me to give them an extra roti. I would secretly give it to them and make an extra one for myself. We were so hungry after working through the day. We could not wear chappals in the house. In the winter, our feet would swell up in the cold. I used to feel scared of the Mem Sahib, but also felt angry and humiliated. Did we not work all day? Did we not deserve to be treated with some respect? In the previous chapter, we studied about domestic works, household work. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ ആരാണ്? Your mother is a housework. They are working in the kitchen. They are working in the house. Different works are doing there. Washing clothes, cooking food, taking care of your siblings and you, taking care of elder people. Everything they can do in the house, but they have no salary, right? But they have no salary. അവർക്ക് എന്തില്ല? salary ഇല്ല, പക്ഷെ എപ്പോഴും അവർക്ക് രാവിലെ in the morning 5 a.m. in the morning they woke up and starting their jobs up to 10 o'clock, 10 or 11 o'clock. Who will sleep the last person in your family? ആരാ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കിടന്നുറങ്ങുക നിങ്ങളുടെ വീട്ടില്? Adra's mother is doing something work there. Now Adra's mother is doing something work. Then Adra's mother is doing many works in the house. But അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? അച്ഛൻ കൂലി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ആതിരെ? അച്ഛനോട് പറയണേ. പക്ഷെ ആതിരയോട് ചോദിക്കും, ആതിരെ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ പണി? മൈ മദർ ഈസ് ഹൗസ് വൈഫ്. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഹൗസ് വർക്ക് ആണ്, എപ്പോഴും ജോലിയാണ്. രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ജോലിയാണ്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങളുടെ പാത്രമൊക്കെ കഴുകി അടുക്കളയൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടാണ് ആര് കിടന്നുറങ്ങുക? അമ്മ കിടന്നുറങ്ങുക. പക്ഷേ അമ്മയ്ക്ക് ജോലി എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജോലിയൊന്നുമില്ല, അമ്മ വീട്ടില് ഹൗസ് വർക്ക് ആണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഡിഫറെന്റ് വർക്ക്സ് ആർ ഡൂയിങ് ഇൻ അവർ ഹൗസ്. മദർ ഈസ് ഡൂയിങ് ഡിഫറെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഡിഫറെന്റ് വർക്ക്. Then one person, ഇവിടെ ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞുതരാം. Harmeet's mother. Harmeet's mother was not the only one who did the housework. A lot of work was done by Mangala. മംഗള ആരാ? മംഗള ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കർ ഓഫ് ഹർമീത്. ഇനി ഇവിടെ വേറൊരാളുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ പേര് പറഞ്ഞേ? ഒരു സ്ത്രീ പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ അനുഭവം. എന്താ അനുഭവം? എന്താ പറഞ്ഞേ? This is what Melanie, a domestic worker, had to say about her experience of working in Delhi. Melanie was a domestic worker. She is working in Delhi. Juana, Aromal, Muhammad SH നെ കാണുന്നുള്ളൂ. ഷനീഫ് ആയിരിക്കും. മുഹമ്മദ് ഷാനിഫ്, ജോയൽ. സ്വിച്ച് ഓൺ യുവർ ക്യാമറ. യെസ്. Then നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് Melanie was a domestic worker. She is working in Delhi. When she was working in Delhi, she
had faced many problems. അല്ലേ? അവള് she was working in a rich family as a domestic worker, as a servant. മനസ്സിലായോ? Mem Sahib was the owner of that house. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ഒരു അനുഭവം മേളാനി പറയാം. എന്താ മേളാനി പറഞ്ഞെന്നറിയോ? My first job was with a rich family that lived in a 3-storied house. Melanie was working in Delhi, in Delhi as a domestic worker, as a servant, as a helper in a rich family. Then Mem Sahib was the boss of Melanie. Mem Sahib was very cruel person. മനസ്സിലായോ? Mem Sahib was very cruel person. Then Melanie faced many problems there. Then Melanie പറയുന്നത് എന്താ? Melanie പറഞ്ഞെന്നറിയോ? My job was with a rich family that lived in a 3-storied house. The Mem Sahib was very strange as he would shout to get any work done. എന്ത് ജോലി ചെയ്താലും എന്താ ചെയ്യാ? ഓരോ ജോലി എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെടും, പണിക്കാരോട് ദേഷ്യപ്പെടും അല്ലേ? അപ്പം മേളാനിയുടെ കൂടെ വേറെ 2 വർക്കർമാരുണ്ട്. മേളാനിക്ക് ജോലി എന്താ? Melanie is working in the kitchen. Melanie's job is cooking. Cooking is her duty. Then another 2 helpers are working in the same family. 2 girls are also working there. They were working in cleaning, then washing and other things. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ മേളാനിക്ക് അടുക്കളയിലെ ഫുഡ് മാത്രം, മേം സാഹിബിനും ഫാമിലിക്കും വേണ്ട ഫുഡ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള 2 ഹെൽപ്പേഴ്സിന് എന്ത് വേണം? അവരുടെ വീട്ടിൽ അടിച്ചു വാരാനും തുടയ്ക്കാനും തുണി അലക്കാനും ഒക്കെ ചെയ്യണം അല്ലേ? ഇവരുടെ ഒരു കഷ്ടപ്പാട് നോക്കണം. എന്താ പറയുന്നതെന്നറിയോ? My work was in the kitchen. There were 2 other girls who did the cleaning. ക്ലീനിങ്ങിനായിട്ട് 2 ലേഡീസ് കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. Then our day begin at 5 o'clock. Our day begin at 5 o'clock. For breakfast we would get a cup of tea and 2 dry rotis. Melanie and other 2 ladies starting the work at 5 a.m. in the morning. അല്ലേ? 5 a.m. in the morning with a breakfast. എന്താ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് കൊടുക്കാന്നറിയോ? A cup of tea and 2 dry roti. എന്താ കൊടുക്കുക രാവിലെ? നല്ല ദോശയും പുട്ടും കടലയും ഒന്നും അല്ല, അപ്പവും മുട്ടക്കറിയൊന്നും അല്ല. എന്താ കൊടുക്കുക? only 2 dry roti. 2 ഉണങ്ങിയ റൊട്ടിയും പിന്നെന്ത് കൊടുക്കും ജുവാന? A cup of tea. A cup of tea and 2 dry roti. One day, this Melanie already നമ്മൾ പറഞ്ഞു, Melanie is working in the kitchen അല്ലേ? One evening Melanie is cooking. Melanie was cooking at the time the 2 helpers asked to Melanie, please give me 1 roti more. എന്താ ചോദിച്ചേ? മേളാനി എടുത്ത് പോയിട്ട് മറ്റേ 2 ഹെൽപ്പർമാരുണ്ടല്ലോ, ആരാധ്യ കുട്ടി, ആ 2 ഹെൽപ്പർമാർ എന്താ ചോദിച്ചെന്നറിയോ? പ്ലീസ് ഗീവ് മീ 1 റൊട്ടി പ്ലീസ്. എന്താ പറഞ്ഞേ? എനിക്ക് 1 റൊട്ടി കൂടി തരുമോ? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം? they were hungry. അപ്പൊ നല്ല വിശപ്പുണ്ട്, 2 റൊട്ടി കഴിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ആവുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞു പ്ലീസ് ഗീവ് മീ 1 more റൊട്ടി, എനിക്ക് 1 കഷ്ണം റൊട്ടിയും കൂടെ തരാൻ പറഞ്ഞു. മേളാനി എന്ത് ചെയ്തു? മേളാനിക്ക് എന്ത് തോന്നി? മേളാനി വാസ് എ കൈൻഡ് ലേഡി. ഷീ ഗേവ് the 2 rotis for them. അവർക്ക് വേണ്ടി 2 റൊട്ടി, മേളാനിക്ക് ഉണ്ടായ 2 റൊട്ടി ഈ 2 ലേഡീസിനും കൊടുത്തു, ഓരോ ഒന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പൊ മേളാനിക്ക് റൊട്ടി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. മേളാനി എന്താ ചെയ്തേ? 1 റൊട്ടി കുക്ക്ഡ് ഫോർ herself. അവൾക്ക് വേണ്ടി അവൾ എന്തുണ്ടാക്കി? 1 റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കി, ആര് കാണാതെ. ഷീ ഈസ് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ദ ബോസ് അല്ലെ? അവൾക്ക് ബോസിനെ പേടിയാണ്. അപ്പൊ അവള് ആരും കാണാതെ 1 റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു. ഇതാണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഇങ്ങനെയുള്ള പണിയെടുത്തതല്ലേ സെർവന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പേഴ്സിന് ഭക്ഷണം നല്ലോണം കൊടുക്കുവോ? ഇല്ല. ഫുൾ ടൈം പണി, 5 മണി മുതൽ രാത്രി 12 മണി വരെ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ 1 കപ്പ് ചായയും 2 റൊട്ടിയൊക്കെയാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുക. വിചാരിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ അല്ലേ, എന്താ അത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് അല്ലേ? യെസ്. അപ്പോ Melanie's other 2 helpers asked to Melanie, please give me 1 more roti. Then Melanie gave the 2 rotis for them, and after that she made 1 piece roti for herself. Then വേറെ അനുഭവം പറയണം. എന്താ അറിയോ? നല്ല തണുപ്പുള്ള ഡൽഹിയിൽ നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് ടൈലൊക്കെ ഇട്ട വീടല്ലേ, ആ തണുപ്പിലെ ചെരുപ്പിടാൻ വിടുവോ വീട്ടില്? ഇല്ല. അത്ര തണുത്ത് കോച്ചുന്ന തണുപ്പിന് ചെരുപ്പ് പോലും ഇടാൻ ആര് സമ്മതിക്കില്ല? മേം സാഹിബ് സമ്മതിക്കില്ല. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഈ അനുഭവത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഏത്? ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് വർക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തില്ല? നോ വാല്യൂ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി.
അല്ലേ? ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ? ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ? when we are sick we go to the hospital and consult a doctor. അല്ലേ? Doctor suggested some medicines for us. So we give respect to him. Then as a teacher, when we consider a teacher, then when we hear about a teacher, we give respect to a teacher. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ടീച്ചറിന് റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കില്ലേ? എന്റെ മോളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്, അല്ലെ എന്റെ മോനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ? അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ പൈലറ്റ്, ഒരു പൈലറ്റിനെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് ആണ്. കാരണം എന്താ? ആകാശത്തിലൂടെ വിമാനം ഓടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കഴിവ് തന്നെ അല്ലെ ആരാധ്യ? വലിയ ആകാശത്തിലൂടെ വിമാനമൊക്കെ ഓടിച്ചു പോകുന്ന പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര വെയിറ്റാ. അപ്പൊ അവരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ? തീവണ്ടി എഞ്ചിൻ ഡ്രൈവർ ഓടിച്ചു പോവുക, നമുക്ക് അവരോട് റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം എന്താ? ഇത്ര വലിയ വാഹനം അവർ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലേ? അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു വാല്യൂ എവിടെയുണ്ട്? സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കർക്ക്, ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് വർക്കർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൗസ് വൈഫിന് എന്തില്ല? ദർ ഇസ് നോ വാല്യൂ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി. മനസ്സിലായോ? ലൈഫ്സ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കറിന്റെ ജീവിതം ഇതാണ്. എന്ത്? പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നല്ല ശമ്പളം കിട്ടുമോ? ഇല്ല. നല്ല ഫുഡ് കിട്ടുമോ? ഇല്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കഷ്ടപ്പാടാ, എപ്പോഴും ഡ്യൂട്ടിയാ അല്ലേ? അല്ലേ ആരോമലേ? Next one, in fact, what we commonly terms as a housework actually involves many different tasks. A number of these tasks require heavy physical work. In both rural and urban areas, women and girls have fetch water. In rural areas, women and girls carry heavy headloads of firewood. Tasks like washing clothes, cleaning, sweeping and picking up loads require bending, lifting and carrying. Many chores like cooking involve standing for long hours in front of hot stoves. The work women do is strenuous and physically demanding, words that we normally associate with men. നമുക്കറിയാം, already we learned urban and rural അല്ലേ? urban settlement and rural settlement we studied in the previous lesson, right? Am I correct? Yeah. What is the meaning of urban and what is the meaning of rural? Urban relate with urban. Urban means town, city. Town areas. Urban belongs to town areas. Rural belongs to villages. Village. Yes. അപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ കാണുന്നതാണ് എന്താ? In our surroundings, in our areas, many women are going for picking the firewood. വിറകിന് പോകുന്ന കാണുന്നുണ്ടോ? അല്ലേ? they go to other places, go to near your surroundings. അവർ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? they collect the firewood അല്ലേ? they collect the firewood and tie together. After that they എന്ത് ചെയ്യും? അവര് അതിനുശേഷം തലയെ വെച്ച് ചുമ്മിക്കൊണ്ടുവരും അല്ലേ? ചുമന്നുകൊണ്ട് വരില്ലേ? ഇത്ര ദൂരം. നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ ടൗൺ ഏരിയാസിൽ, അർബൻ ഏരിയാസിൽ പോയാൽ വിറകും തലയെ വെച്ച് വരുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അവരെന്തിനാ ഡിപ്പെൻഡ്? they are depending gas, they are depending LPG അല്ലേ? but in rural areas most of the ladies are depending the firewood for cooking. At the same time in urban areas people were depending the, അല്ലെങ്കിൽ women were living in urban areas, they were depending the gas for cooking, right? then നോക്ക്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കോരി എടുക്കാറുണ്ട് ഇല്ലേ? we fetch water from the well അല്ലേ? we fetch water from the well. In the urban areas they are depending the pipe water അല്ലേ? ആവശ്യം വന്നാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാനി വെള്ളം കോരി എടുക്കും ഇല്ലേ? അല്ലേ? അല്ല, വീട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കുഴൽക്കിണറാ. കുഴലാവുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇനി കുഴലിലെ വെള്ളം അഴുക്കാണ്, നമ്മ പറയും ഞാൻ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോയി കുടിക്കാനായിട്ട് ഒരു പാനിയിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാം പറയാറില്ലേ? പക്ഷെ ടൗൺ ഏരിയാസിൽ പോയാൽ ദേ ആർ ഡിപ്പെൻഡിങ് പൈപ്പ് വാട്ടർ അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് അർബൻ സെറ്റിൽമെന്റ്സ് ആർ റൂറൽ സെറ്റിൽമെന്റ്സ് ആർ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് അല്ലെ? അപ്പൊ അർബൻ ഏരിയാസിൽ അവർ ഒന്നുകിൽ ഫാക്ടറികളിലോ സ്കൂളിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഓഫീസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും കൂടുതൽ ആൾക്കാരും. പക്ഷെ നമ്മുടെ റൂറൽ ഏരിയാസിലോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ വർക്കിംഗ് ആസ് എ ഫാമർ
അല്ലെ, ആസ് എ ടൈലർ ആൻഡ് അതർ തിങ്സ് അല്ലേ. യെസ്. Then next one, another aspect of housework and care giving that we do not recognize is that it is very time consuming. In fact, if we add up the housework and the work women do outside the home, we find that women spend much more time working than men and have much less time for leisure. എന്താ പറഞ്ഞേ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും അല്ലേ. in our society men and women are always working together, but women got low wages than men. Am I correct? ആണോ? സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരേ സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കാ കൂടുതൽ സാലറി കിട്ടുക? പുരുഷന്മാർക്ക് അല്ലെ. സ്ത്രീകൾക്ക് സാലറി കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്ക്, പുരുഷന്മാരിപ്പോ രാവിലെ പണിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് രാവിലെ ചായ കുടിച്ചാൽ കുറച്ചു നേരം റെസ്റ്റ്, ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറുണ്ടാ റെസ്റ്റ്. അവർക്ക് ലെഷർ ടൈമും കുറവാണ്, അല്ല ലെഷർ ടൈമും നല്ല കൂടുതലുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്ക് റെസ്റ്റ് ഇല്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് സാലറിയും കുറവാണ്, അല്ലെ വേജും കുറവാണ്. മനസ്സിലായോ? Both men and women are working together in the same field, but women got less money, less wage than men. അല്ലേ? They are doing the same work, but wages of women is very less than men. അല്ലേ? Yeah. Below is some data, a special study done by the Central Statistical Organization in India, 1998 and 1998 to 1999. See if you can fill in the blanks. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്ന് താഴെ കണ്ടോ, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉള്ളതിൽ നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക. All of you take page number 50. Can you see a green box there? Can you see? Yeah. ഇവിടെ നോക്ക്, സ്റ്റേറ്റ് വിമൻ പെയ്ഡ് വർക്ക് അവേഴ്സ് പെർ വീക്ക്, വിമൻ അൺപെയ്ഡ് ഹൗസ് വർക്ക് അവേഴ്സ് പെർ വീക്ക്, വിമൻ ടോട്ടൽ. മെൻ പെയ്ഡ് വർക്ക് അവേഴ്സ് പെർ വീക്ക്, മെൻ അൺപെയ്ഡ് ഹൗസ് വർക്ക് അവേഴ്സ് പെർ വീക്ക്, മെൻ ടോട്ടൽ. ഹരിയാന ആൻഡ് തമിഴ്നാട്. കണ്ടോ, വിമൻ പെയ്ഡ് പണിക്ക് പുറത്ത് പണിക്ക് പോയി അല്ലെങ്കിൽ കൂലിക്ക് പണിയെടുക്കുന്ന എത്ര വിമൻ ഉണ്ട് ഹരിയാനയില്? 23. ആണുങ്ങൾ എത്രയുള്ളൂ? 38 അല്ലേ. വിമൻ 23 ഉണ്ട്, 23 ഉള്ളൂ, ആണുങ്ങൾ 38. അതുപോലെ വിമൻ അൺപെയ്ഡ് 30, വീട്ടിലെ പണി മാത്രം എടുക്കുന്നത് 30. വിമൻ അൺപെയ്ഡ് മെൻ അൺപെയ്ഡ് 2. വെറുതെ പണിയെടുക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആണുങ്ങൾ 2 ആളേ ഉള്ളൂ. അതേസമയം അൺപെയ്ഡ് ലേഡീസ് എത്ര പേരുണ്ട്? 30 അല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക്, കൂടുതലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ആരാ? പുരുഷന്മാരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? പെയ്ഡിനാണ് ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അൺപെയ്ഡായി ചെയ്യുന്ന, അൺപെയ്ഡ് അതായത് പണിക്ക് കൂലിയില്ലാത്ത പണിയെടുക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം കുറവാ. സ്ത്രീകൾ എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയോ? 30 ആൾക്കാരുണ്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ തമിഴ്നാട്, 19 paid women are there. Then 35 unpaid women are there. Then men paid are 40, men unpaid are 4. കണ്ടോ? Unpaid members, number of unpaid members of men, it is too low, right? അല്ലേ? അൺപെയ്ഡ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് കിട്ടാതെ പണിയെടുക്കുന്ന ആണുങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറവാ, പക്ഷെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് അല്ലേ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്കറിയാം, അച്ഛൻ ഒന്നുകിൽ പുറത്ത് ജോലിക്ക് പോകും, എന്ത് കിട്ടും? കാശ് കിട്ടും അല്ലേ. നേരെ മറിച്ച് അമ്മ ജോലിക്ക് പോയാലും ചിലപ്പോൾ അച്ഛൻ 20,000 രൂപയുടെ പണിയെടുക്കുന്നതിന് അമ്മ ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം പോയാൽ ചിലപ്പോൾ 6,000 7,000 ഒക്കെ കിട്ടുക അല്ലേ. അപ്പൊ സ്ത്രീകളുടെ വേജ് പൊതുവെ സൊസൈറ്റിയിൽ കുറവാണ്. അപ്പൊ അച്ഛൻ പറയും എന്താ, ഈ ചെറിയ പൈസക്ക് നീ പണിക്കൊന്നും പോണ്ട, നീ വീട്ടിലിരുന്നോന്ന് പറയും അല്ലേ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായോ? അത് കൂട്ടി എഴുതണേ, ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക. പേജ് നമ്പർ 50. നെക്സ്റ്റ്, വിമൻ വർക്ക് ആൻഡ് ഇക്വാലിറ്റി. വിമൻ വർക്ക് ആൻഡ് ഇക്വാലിറ്റി. As we have seen, the low value attached to women's
Household and caregiving work is not an individual or family matter. It is part of a larger system of inequality between men and women. It therefore was to be dealt with through action not just at the level of individual or the family, but also by the government. As we now know, equality is an important principle of our constitution. The constitution says that being male or female should not become a reason for discrimination. In reality, inequality between the sexes exists. The government is therefore committed to understanding the reasons for this and taking positive steps to remedy the situation. For example, it recognizes that the burden of child care and household falls on women and girls. This naturally has an impact on whether girls can attend school. It determines whether women can work outside the house and what kind of jobs and careers they can have. The government has set up Anganwadis or child care centers in several villages in the country. The government has passed laws that make it mandatory for organizations that have more than 30 women employees to provide creche families. The provision of creches helps many women to take up employment outside the home. It also makes it possible for more girls to attend schools. എന്താ പറഞ്ഞേ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ladies are working outside the house, outside the home, but they have get more less money അല്ലേ, they have get less money and different activities are doing there അല്ലേ, പലതരത്തിലുള്ള പണിയെടുക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒരേ ഫീൽഡിൽ പണിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആണുങ്ങളെക്കാളും കൂലി കുറവാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക അല്ലേ. എന്ത് സ്ഥാപനമായാലും അവർ ജെൻസ് അല്ലേ, അവർക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ് കൂടുതൽ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ തൊഴിലുറപ്പിന് തന്നെ, തൊഴിലുറപ്പിനൊക്കെ മേസ്ത്രിമാർ മാത്രം ആണുങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മേസ്ത്രിമാർക്ക് വേറെ തന്നെ കൂലിയാ അല്ലേ. ഇപ്പൊ കല്ലിന്റെ പണി മേസ്ത്രിമാരുടെ കൂടെ പെണ്ണുങ്ങൾ പണിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൂലി വേറെ, മേസ്ത്രിയുടെ കൂലി വേറെ. മനസ്സിലായോ? മരപ്പണി ആവട്ടെ, എന്ത് പണിക്കാണോ ലേഡീസും ജെൻസും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജെൻസിന് കുറച്ച് വേജ് കൂടുതലാണ് ലേഡീസിനെക്കാട്ടിലും അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മളെ ഭരണഘടന ഒരു കാര്യം പറയുന്നതാ, important principle of constitution is equality. Equality is the important feature of constitution. എന്താ equality എന്ന് പറഞ്ഞാല്? എന്താ equality എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ചോക്കിന്റെ പൊടി അടിച്ചിട്ട് ജലദോഷം വന്നല്ലോ കുട്ടികളെ, അലർജി. ഒരുപോലെ തുല്യമായ, അതായത് there is no discrimination. There is no discrimination between girls or boys. There is no discrimination between man and woman. There is no difference between educated and uneducated. No difference between rich and poor. അല്ലേ? All people are equal before law. That is equality. Equality is the principle of, key principle of constitution. Equality പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. നമുക്കറിയാം കുട്ടികൾ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് about 200 years ago the girls didn't go to school. സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ ആരുടെ കാര്യമാണ് പഠിച്ചത്? രമാബായി, പണ്ഡിത രമാബായിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. Who was പണ്ഡിത രമാബായി? പണ്ഡിത രമാബായി was an educated lady അല്ലെ, educated lady in Sanskrit. അവരെന്ത് ചെയ്തു? എന്താ ചെയ്ത അവര്? he didn't go to school but she didn't go to school but she എന്ത് പഠിച്ചു? അവള് എഴുതാനും വായിക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചു. എങ്ങനെയാ? with her പാരൻസിന്റെ കൂടെ അല്ലേ. പണ്ഡിത രമാബായി didn't go to school but she studied to read and write. How to read and write? From her parents. അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയിൽ നിന്ന് അവൾ എഴുതാൻ പഠിച്ചു അല്ലേ. After that she accepted a title, that is പണ്ഡിത. രമാബായി was an educated lady. സ്കൂളൊന്നും പോകാതെ അച്ഛനും അമ്മയിൽ നിന്ന് എഴുതാനും വായിക്കാനൊക്കെ പഠിച്ച ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ലേഡിയാണ് ആര്? രമാബായി. രമാബായി എഴുത്തും വായനൊക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഷീ accepted a title, that is പണ്ഡിത. പണ്ഡിത എന്നുള്ള പേര് അവൾ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പണ്ഡിത രമാബായി ആയത് അല്ലേ. പിന്നെ ആരെയാ? റാഷ് സുന്ദരി ദേവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നമ്മള്. റാഷ് സുന്ദരി ദേവി വാസ്
a wife in a rich family, but she didn't go to school and she didn't know how to read and write. But she has a goal. അവൾക്കൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ? She has an aim. എന്ത്? I want to read and write. എനിക്ക് എന്ത് പഠിക്കണം? എന്ത് ചെയ്യണം? എഴുതും വായിക്കും ചെയ്യണം എന്ന് പഠിച്ചു. അങ്ങനെ അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും അറിയാതെ പുസ്തകമൊക്കെ വായിച്ച് പുസ്തകമൊക്കെ കീറിയെടുത്തും അങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ അവള് പഠിച്ചിട്ട് അവള് ആളായിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അവൾ അങ്ങനെ അവളുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഒക്കെ എഴുതി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ലേഡീസിന് പഠിച്ചുകൂടാ എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ റാഷ് സുന്ദരി ദേവി ആരും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടി വന്നത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? യാ. അപ്പൊ അംഗൻവാടീസ് എന്താ? അംഗൻവാടികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ അംഗൻവാടി കൊണ്ടാക്കും. അവർക്ക് കണ്ടോ ജുവാന പറയാ, മിസ്സേ ഒന്ന് പോകാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ. എന്നെ ചേർക്കാം എന്തായാലും. ഏതായാലും ജൂൺ ആവട്ടെ, ജുവാനെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ആതിരയ്ക്ക് പോണ ആരാധ്യക്കും പോണെന്ന്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അംഗൻവാടികളിൽ എന്താ? അംഗൻവാടികളിൽ ഫ്രീ ആണ് അല്ലെ? ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ആർ ഫ്രീ. കുട്ടികളൊക്കെ എന്താ? ഫ്രീ ആണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ഫ്രീഡം കൊടുക്കും അല്ലെ? ടീച്ചർ ഗീവ്സ് ഫ്രീഡം ടു ദം. They have a freedom to play. They can run here or there. അല്ലേ? അവർക്ക് പഠിക്കണ്ട, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിച്ചാടി കളിക്കാം. ടീച്ചർ ഗീവ് സം ടോയ്സ് ടു പ്ലേ. They are sitting together and singing different types of songs. They are eating together. They are playing together. They are running here or there. അല്ലേ? നല്ല ഫ്രീഡാണ്. അത് പഠിച്ചോ? സോഷ്യൽ പഠിച്ചോ? ഇല്ല. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചോ? ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടോ? ടീച്ചർ നാളെ വരുമ്പോൾ അത് പഠിച്ചിട്ട് വരണം എന്ന് പറയോ? ഒന്നുമില്ല. കുറെ കാക്കേ കൂടെ എവിടെയെന്നോ അല്ലെ ട്വിങ്കിൾ ട്വിങ്കിൾ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാറോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയൊക്കെ പഠിച്ച് പാട്ടൊക്കെ പാടി അല്ല ആതിരേ. അപ്പൊ അത്രമാത്രം ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അംഗൻവാടി. പിന്നെ അതുമല്ല നല്ല ഫുഡും കിട്ടും. രാവിലെ പോയാൽ നിലക്കടല, 10 മണിക്ക് പാല്, 12 മണിയാകുമ്പോൾ പയറും കഞ്ഞിയും, 3 മണിയാകുമ്പോൾ ഉപ്പുമാവ് അല്ലേ? വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപ്പുമാവ് ഒന്നും പറയണ്ട. അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിലല്ലേ അതിരെ പറയാ, എന്ത് സുഖം മിസ്സേ, ഒന്നും പഠിക്കും വേണ്ട, ഈ സോഷ്യലൊന്നും കേൾക്കണ്ടായിരുന്നു മിസ്സിൻ്റെ അല്ലേ? അല്ലേ ആതിരേ? അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫും അംഗൻവാടി കുഞ്ഞു മക്കളുടെ ലൈഫും ലേഡീസിൻ്റെയും അതുപോലെ ജെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ലൈഫും അവരുടെ ക്യാരക്ടറും അല്ലേ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എനി ഡൗട്ട് എനിബഡി? വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. ജലദോഷം, ചോക്കിന്റെ അലർജി മിസ്സേ, അലർജി. If you have any doubt, ask me now.
Okay. Any doubt, anybody? Any doubt? Okay. Bye bye. Tata. Tata, bye bye. Okay, see you.